محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وقل الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله نور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله نور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله نور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وإلى سيدنا المهاجر إلى الله حبيب عيسى ووصوله وفروعه أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Adalah muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Ali Ba'alawi anna Allah yu'id darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim bi asrarihim wa anwarihim fid din wal dunya wal akhirah. Al-Fatihah. الفاتحة إلى رسالة الصوفية أينما تدعوا وأينما حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا بهم بعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. الفاتحة إلى الصابرات بحب الرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الأحداد ووصوله وفروعه أن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا بهم بأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Dan niatkan pahalanya khususnya pada ibu bapak kita, kepada guru-guru kita, wabil khusus adalah keluarga-keluarga yang menerima hartanya dan banyak pemikiran untuk majlis kita, untuk kita yatim kita, doa masyarakat masjid kita, dan juga yang khusus kita diangkat pada hari ini adalah meninggal seorang laki-laki Haji Sudiatul Ibni Haji Marfu Abdullah Tayyib, itu adik daripada Haji Muhammad Nurdin Marfu daripada Al-Mutai. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم وينفعنا بهم بأسرارهم وبركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبيل المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعملنا يا مولانا وعملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس والله إنك عالم بكل خير وقابض بكل خير وقابض بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
يا فاضل ووالدنا ووالدكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم ويرفعنا من مشارب وبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون رحمكم الله. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu faqila lahu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah qal yuwaffiquhullah li'amalin shalihin qabla al-maut. Yang mana dikatakan bahwasanya idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah menginginkan seorang hamba-Nya itu menjadi baik, baik di dunia ataupun di akhirat, istakmalahu, Allah memperkerjakan Allah kan orang itu. Lalu baqila lahu kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah, bagaimanakah Allah memperkerjakan orang itu hai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qal yuwaffiqu, Allah berikan taufik akan orang itu li'amalin shalihin qabla maut, melakukan amal yang salih sebelum ia mati. Alhamdulillah, seperti yang kita lakukan ini amal salihat yang kita baca, wiridan yang luar biasa, bahwa kita hadiahkan orang-orang tua kita sampai pahala kita. Nah, dan menyaksikan orang-orang tua kita kan pahala yang kita baca. Nah, jadi siapapun yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala melakukan amalan yang baik sebelum mati, berarti inilah orang yang diberikan Allah Ta'ala dikehendaki orang untuk menjadi baik. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita sampai hari kiamat, zuriat dan keturunan kita. Nah, inilah sudah. Jadi apabila Allah menjadikan orang menjadi orang baik, diperkerjakan orang itu, ditugaskan kalau orang itu dengan adalah amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang baik. Dipastikan sudah lawan kita berada di majelis ilmu, jelas sudah tidak ada lagi nampak baik dari majelis ilmu ini, kecuali hadir hati kita ingat bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan hal yang disenangi oleh Rasulullah, dan ini penyelamat kita. Karena ilmu itu menjadi syadaid, akan menyelamatkan semua halangan, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Tapi kalau kita berilmu, kita akan bisa selamat. Nah, dan untuk mendapatkan selamat itu ialah dengan ilmu. Jadi alhamdulillah Allah sudah mengarahkan kita kepada kebaikan, mudah kita istiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih berkenaan tentang hubungan lawan uban. Ma min syai'in ahabba ilallahi min syabin taibin. Tiada daripada sesuatu yang terlebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang mudah tobat daripada segala dosa. Orang itu lagi sudah tobat. Nah, itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala.
di masa mudanya benar sudah baik, mulai dicintai Tuhan. Mau sudah tua itu baik kebiasaan terpaksa benar. Anda kada baik anak sari, Anda kada baik anak beri duit, kalau paksa baik sopur juga kawan udah tua. Jadi baik, mau tua kada baik, ya lagi nunggu mati jadi sampai mati kada baik lah. Nah jadi tobatnya mulai masa muda itu nampak dicintai oleh Allah Taala. Dan anak-anak kita ada dan baik-baik bertaat nyaman jadi imamun kena imam nang takwa kena imam di langgar, imam di masjid, imam di majelis kena takwa lawan Tuhan nang dikehendaki akhirnya nang mendapat naungan itu nah jaga sabun nasabi badati rabbihi nang mendapatkan yudhilluhullahu bil dhilli yaumal la dhilla illa dhilluh mendapatkan naungan nah kada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala karena pada waktu itu siapa syabun nasa'a bi ibadati rabbih orang itu di masa mudanya hidupnya beribadah lawan Tuhannya pian-pian yang anak-anak yang halus sudah ngaji sudah ada sempat tercumurin apa-apa ya SD masuk dah satria kenapa SD masuk kena lagi di pondok baik hatam atau ulangi pulang ngaji pulang kitab ada kitab dibuka dan hatamnya dah buat luar biasa dah. Tuh paling dicintai oleh Allah Ta'ala untuk kita nabi dicintai makhluk sebentarnya makhluk mencintai kita lagi kita kencang dicintainya sudah pipisan ialah dicinta lagi kan ya berakhir nah tapi aku dicintai oleh Allah Ta'ala ada berakhir nah usahakan mereka anak-anak jadi baik hanya ditarbiyah, dibimbing diarahkan itu tadi dengan hal-hal kebaikan supaya dicintai Allah Ta'ala makhluk hanya mencintai karena akal yang bisa berubah-ubah dan kita berduit yang mencintai kalau duit tak ada lagi dan kita menghormati yang mencintai dan kita menghormati cinta di tangan kakinya kalau makhluk tidak nah dan kita mencari orang supaya dicintai Allah Ta'ala aja tobat mulai di masa muda nah ini orang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah bersabda man taba qabla an tatlu asams min nagarabiha taballahu alaihi. Nah, barang siapa tobat dahulu daripada bahwa terbit matahari daripada tempat masuknya daripada tempat tenggelamnya nah dia menerima Allah akan tobatnya. Ya, dibicarakan tentang lewat kita tobat setahun dah. Mbaknya sebulan masih diterima, seminggu masih diterima, sejam masih diterima, sekian waktu lagi detik dia selama belum ruhnya di tenggorokan diterima tobat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma jangan manja mendengar hadis lain itu lalu manja lalu maksiat terus ada diterima Tuhan. Kalau mau mati pada maksiat ada sempat tobat lagi. Makanya udah maksiat itu berapa kali kah? 70 kali kah sehari maksiat, 700 kali kah maksiat tetap disuruh tobat kepada Allah Ta'ala. Karena pada ketika kita tobat itu, nah berarti kita sudah timbul penyesalan. Pada ketika kita diampuni oleh Allah meninggal, pada ketika kita dalam keadaan baik matinya kita. Dan lagi sabda Nabi SAW yang tersebut dalam hadis qudsi Allah Ta'ala idza taba abdun li ansaitu jawarihahu amalahu wa ansaitul biqa'a wa ansaitu hafizatahu hatta la yashhadu alaihi yaumal qiyamah. Nah ini adalah Allah SWT berfirman apabila tobat kata Allah idza taba abdun apabila tobat ya Allah Ta'ala hamdaku apabila tobat ya Allah Ta'ala hamdaku li bagi aku terhadap dosanya tak
kembalinya golongan aku ansaitu jawarihahu amalahu. Apabila orang itu sudah tobat ya Allah Ta'ala, hamba itu daripada dosanya dan kembalinya berbuat ibadah padaku, niscaya aku lupakan segala anggotanya itu akan dosa nanti perbuatnya itu. Rasakan nabian Majelis Ta'lim sudah istiqamah badi amalkan ilmu yang disampaikan. Rasakan nabian dosa sangat ingat lagi. Dosa yang pernah dijauhi itu berarti diampuni sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah kepada taat. Jadi dibayangkan lagi dalam ketika lakukannya ini. Tuhan sudah ansai tu biqabnya Tuhan aku lupakan anggotanya itu daripada melakukan dosa. Lagi Tuhan wa ansai tu biqa aku lupakan pula Tuhan tempatnya berbuat dosa. Di mana tempatnya ingat lagi itu pertanda dosa kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi syaratnya tadi apabila tobat ya telah hamba li bagi aku, artinya berbuat ibadah. Ada sadar penyesalan astagfirullah aja, beribadah ada, beribadah lengkap syarat-syaratnya dalam tobat itu. Nah ini dilupakan oleh Tuhan, anggota nama gawi dilupakan, tempat nama gawi dilupakan, ditambah lagi dilupakan Allah Ta'ala. Wa ansaitu hafidhatahu, aku lupakan kata Allah orang mencatat itu. Lagi kebetulan kena idya talaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimal qa'id, ada qa'id, ada pencatat kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid, ada tuh pencatat kita masing-masing. Karena pencatat itu dilupakan oleh Allah. Penjaga amal yang kita gawe itu, amal kejanggalan yang kita lakukan tuh malaikat aja dilupakan. Nah malaikat selalu hadir lawan di kita, kiri kanan kita hadir terus, ada pernah pada adanya kiraman katibin, ada terus tuh raqibun atid, ada terusnya, hadir terus, menjaga terus lawan yang kita gawe itu, tapi Tuhan melupakan. Nah ini memang dijauhi dosa dan kesalahan, tapi anggota badannya ada diingatakan waktu hidup, tempatnya ada diingatakan, sudahnya mati lembaran catatannya tuh ada lagi dihapus sudah. Mana kalau masih pistol dihapus sih silang deh, kalau si pistol adanya yang mana? Si pistol kenapa ada orang di sini dipilih dihapus kok itu lah dihapus. Udah naik sebentar kita nanti dulu dihapus Tuhan. Malaikat kan ingat lagi dosa dan kesalahan kita. Karena man talabal ilma kana kafaratan lima mata. Siapa menuntut ilmu mengikis dosa dan kesalahan telah berliwat yang benar. Ya banyak juga di dalam majlis ini. Apakah dugaannya kita? Kabulkan Tuhan. Dan dikata oleh Syekhuna Al-Waliul Kamil Al-Mukammal ya Sayyid adalah Syekh Muhammad Samad rahimahullah dalam kitabnya yang bernama Nafahatul Ilahiyah fi Tariqil Muhammadiyah. Wa'lam anna muqaddimati taubat salah satu. Ketahuilah bahwasanya muqaddimah taubat itu 3 perkara. Maksudnya apa? Sebab yang didahulukan daripada tobat itu membawa kepada tobat itu ada 3 perkara. Ahaduha dzikru bayati qabihi dzambi. Nah ini yang pertama. Pertama adalah menyebut akan adalah gaya kesudahan jiliknya dosa itu, kencingnya, kotornya, jijiknya, aibnya dosa. Nah bila itu kita tanamakan kawatul tobat.
janggalnya, jijiknya, kotornya. Nah itu diantara mukaddimahnya pamulaan mubadah. Cai bari kita mukaddimahnya hendak ka masjid, hendak ka majelis dina. Mulai di rumah itu sudah tertanam di hati kita. Garsu awwamatidin, tertanam sudah besarnya agama di dalam hati kita. Nah, jadi kalau sudah merasa besarnya nilai agama, kayak akan-akan mengaji nih, kalau yang tertanam di hatinya besarnya nilai ilmu, dia pasti beriman. Kita ada apa-apanya lawan Habib, kalau akan-akan pada Habib Naampi, pada di ulun Habib ada, ngapain dia Habib Naampi kan? Nah dari sini, kita model di Habib. Harinya gurunya kita ada pintar, ikan malah pintar. Ikan hendak pindah, apa jadi itu juga pindah. Jadi ya mau jauh itu kan ada tujuan. Nah, pindah kan sana atau boleh pulang ya. 3 tahun tak boleh pulang. Kaidah apa di pemangku dari kita kan? Apa tak jadi betul poin ada yang berkahnya. Itu 2 pasal dan diminta. Jadi dijuri kada paham dan betul poin paham. Poin pertama ada apa dan yang kedua lainnya tamat itu tuh selesaikan itu. Nah itu kan ada berkat kedua yang dari pasal itu. Karena makan dulu jilidnya gigitnya dosa kita. Ada yang kata kita mengambil diurang misalnya juntan diurang tangkap oleh polisi dimasukkan orang di dari CCTV ada. Nah, sumpatnya kita menjuntan diurang tuh macam-macam cara pasal itu orang. Cerca maki itu apa? Umpamanya mahintip durang, mahintip durang, gemat berjalan. Nah, sampai melihat di rumah orang mahintip, berharap pulang. Lihat ada orang, pas melihat orang bicara dulu lagi bini. Nah, kali hantar itu, ayo ada sumpat lagi itu. Oh, jawab bilang. Atau juga anak-anak anak orang di binian di pacaraninya oke pacaran keluarnya kita dibaca di jempainya anak orang dari pusut-pusutnya anak orang dari mulai kepala mulai di belakang mulai di baju sampai di panculnya itu dah tapi tidak kata kalau anak seorang juga ini dah mulai di kepala pusut orang mulai belakang pusut orang pancul orang bajunya diucaki orang buah dadanya. Nah, itu tuh jijik kalau, igan kalau, kotor kalau, keji kalau, kada baik kalau, nah itu tuh ambil buat nama maksiat. Kamu kada mau mentakdirkan itu, maksiat dia terus, berpihak. Nah, takdirkan. Nah, banyak mulai itu masuk. Kurang nama iman tu innal mu'min yaradul mubahu ka'annahu adalah qa'idun tahta jabalin. Jadi orang mukmin itu Abdullah bin Mas'ud melihat dosanya tu nah ka'annahu qa'idun tahta jabalin seolah-olah duduk di bawah gunung. Ya hafu ayyaka alaihi takutan ya gunung tu gugur lawaninya duduk di bawah gunungnya batu. Takut tadinya ada gugur bentuk dari gunung bentuk dari kepalanya. Kayak itu orang mukmin itu bila menggawi dosa dan anak menggawi dosa kita. Melihat dia bahayanya dosa itu seolah-olah dia duduk di atas gunung batu. Seolah-olah gunung tadi gugur anu dingin. Lainnya orang pasik lain, orang pasik lain, menggawi dosa itu seakan-akan kayak lalat hinggap di hidungnya aja,
dosa nang sing kendalan tenan seolah-olah dia kajubabin min a'la ampihi, kayak lalat berada di ujung hidungnya. Nah, Alhamdulillah min dzalik. Kalau menggawi dosa itu ada setakutan. Hanya mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Makanya intisarinya ilmu tuh, saripatinya kan, parahannya tuh biar mengambil nyior, nampian ambil itu apa jadi apa santannya, nampian cari supaya jadi minyak. Tuh nang dicari ilmu nang kita punyuk-punyukkan ini nang dicari itu intinya nang dicari. Saripatinya intinya ilmu, apa intinya? Rasul hikmah makhafatullah. Inti sarinya ilmu tuh saripatinya tuh takutkan lawan Tuhan. Ilmu ada lawan Tuhan gak ada takutan. Nah ini yang pertama adalah berarti adalah dzikru ayatil qabih dambi, bahwasanya mengingatkan adalah kejiknya, adalah buruknya, jeleknya dosa itu. Tanam makan bila hendak maksiat itu ingat di dalam hati bahwa maksiat itu membawa kepada dosa, membawa kepada keji, sangat jahat dengan Allah, sangat jahat oleh manusia. Nah karena bila ingat demikian dia ubah. Berlaku kebenaran. Kita jangan orang di luar tahun bininya jijik dan kotor nyali imbah-imbah bicara toh. Yalah. Itu orang dihurang untuk bila mindali. Banyak datang rumah yang kayak itu laporan kayak apa guru, ini guru Ingatan jijiknya, kotornya dosa Allah Ta'ala murka. Ya kan? Jahat kepada Allah, jahat kepada manusia. Lalu kau tobat dari dosa itu. Wasaliyatul dzikru syiddati uqubatillahi subhanahu wa ta'ala wa alimi iqabihi wa sukhtihi wa ghadabihi alladzi la taqata laka bih. La taqata laka bih. Kedua adalah mengingat dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang maksiat ini, dan pulang wa alimi iqabi, dan sangat sakit murkanya Allah. Alladzi la taqata laka bih, nah ada kuasa bagi kamu menampung dengan dia, ada sanggup kita. Sudah Allah Ta'ala murka. Nah ini bang, bila anda sudah ditanamkan di hati kita, lalu timbul takutan menggawi dosa. Ini menggawi dosa asal nyaman-nyaman nantinya. Ada takutan. Makanya pernah Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Allah Qala alaihi wasallam, Allah azza wa jalla wa izzati wa jalali la ajma'u ala qalbi abdi khawfaini. Kata Allah, aku akan mengumpulkan di hati daripada hamba dua keamanan. Wala ajma'u amnaini, keamanan khawfaini, kata bukan
dua ketakutan atau dua keamanan memang. Nah, apabila orang tuju Tuhan baik aminani di dunia akhabbu yaumal qiyamah. Bila orang tuh merasa aman lawan dia aku di dunia nih, aku takutani kita jatuh di akhirat. Aku takuti jatuh di akhirat. Di dunia dia asa aman aja. Sembahyang ada, puasa ada, pejabat ada, asa amannya. Ngaji kada mau, asa aman aja dapat Tuhan mengatakan akhabbu ya Tuhan, kutakutinya kena yaumul kiamat, di hari kiamat. Kada mau terkumpul bila aman di dunia, aman juga kena. Ada maunya Tuhan. Baik khobani ya Tuhan di dunia. Jikalau orang itu ada perasaan takut lawan dia di dunia ya Tuhan, nah amin tuhu ya Tuhan, aku aman akan orang. Aku selamat akan jauh orang Tuhan ya Tuhan yaumul kiamat, di hari kiamat. Jadi kada terkumpul di hari itu dua keamanan, dua ketakutan kada terkumpul. Bila merasa aman di dunia, jaga di akhirat kena. Maksiat bertakwa, maksiat bertakwa, gawe maksiat. Wallahu min dzalik. Orang merasa aman tuh. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap adalah perorangan dengan apa yang ia lakukan. Rahinun tergadai, rahinun terikat. Ikan amalu khairan fajazau khairan. Kita terikat apabila kita menggawi kebaikan, dibalas seluruh kebaikan. Terikat kita rahinun, bila menggawi kejahatan dibalas oleh kejahatan. Upang pinanya sudah. Bila berhikmat katakan yang mengaji insyaallah ilmu. Bila kulir ada berhasil. Urahitnya tuh ikatannya adalah dan berberkat bertahan anak-anak yang sudah. Berkah bertahan dua apa? Lagi kita kayak Habib pokoknya 15 tahun dia dari mau boleh kempalan. Namanya 15 tahun kan berapa minggu bentar. Untuk bentar lagi aja berapa tahunnya, 3 tahun nih anak api jadi kaum kalau kita dulu jadi kaum saya sekarang lengkap dia orang pencerahan ada yang tahu nah so pencerahan juga itu oleh itu nanti kan lagi keluar akan dikeruduk dari sini orang jadi imam pada naik sekarang imam pada naik penceramahnya ada naik masa pernikahan ada menikahkan nikahkan terus pengantinnya kan datang selalu kada begini kawiniakan gitu ya. Jadi bisa semua juga dengan nyembah aja Tuhan. Hanya mama minta waktu lah yang butuh hari ada. Sudah kita kalau mutan dari waktu biar kada kabur kulit lagi kita kan hari ini hadir minggu dulu dia mutan tuh kau hadir kita mau meninggal ya lah ada alhamdulillah. Nah wasalis ketiga zikru da'bika wa qillati hilatika bidzalik fa inna man la yahtamilu harra samas walat mata surtihi wa qalda namlatin kaifa yahtamilu harra nari jahannam wa darba maqami zabaniyah wa lasga hayatin ka'anaqil bukhti wa aqariba al-bagri khuliqat min nar bidaril ghadabi wal bawar na'udzubillah min sakhatihi wa adabihi fa idza wadabta al hadil aqhar wa awadtaha ana al-laili wa atrabat nahar fa innaha satah
yuhammiluka ala taubatin nasuhi minadz dzunubi wallahul muwaffiq. Nah, ketiga menyebut akan mengatakan lemahnya diri kita. Sedikit cara di dalam demikian itu. Artinya ingat di dalam hati ini akan sangat daimnya kita nih, lemahnya kita, ada puasa menanggung siksa yang amat sakit di dalam akhirat. Amun pulang tuh ada puasa menanggung panasnya matahari di dalam dunia, jauhnya jarak matahari kawan dunia. Ada sanggup kita panas, ada nang sanggup panas biar begawi, jangan ada baju ada dasar awak ini kok angin ya mencilang kayak tadu. Ya ada yang baju ya, tahu bajunya bisa kan? Ada baju sandalnya, oh panas, bisa berubah awaknya, hilang, baca palung. Nah kita cari kita tak ada nauman itu pada sanggup kita menyandang panasnya matahari, kita ada sanggup di dalam dunia. Berarti kada puasa menanggung akan ditampar oleh askar pada sanggup kalau suruh tangkap polisi tidak ada sanggup kalau merasa tamparan polisi. Maka polisinya di akhirat itu tuh ada berhenti lagi. Polisi di dunia ini kau hanya di apa-apa, polisi akhiratnya ada berhenti lagi. Kalau disuruh-suruh jadi polisinya gini dianggapnya di akhirat kita. Apa di polisi? Dan ada puasa kalau digigitnya oleh semut. Bagaimana kita mampu menahan api neraka jahanam? Bagaimana puasa menanggung akan pukulan malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah, pamukulnya daripada besi yang amat berat, ada yang sanggup mengangkatnya. Ada yang kata manusia sedunia berkumpul ada sanggup mengangkat. Kenapa? Di samping berat dan api pula. Bagaimana mampu menahan gigitan ular? Maka yang dihirutan ularnya itu benarnya kayak bulunya untan itu akan menggigit ular maksiat. Lalu bila ingat ajab Tuhan nam seperti itu ada wani lagi kena maksiat kita untuk ilmu nam bermanfaat. Ada sanggup kalau menanggung sakitnya para jengking yang menggigit kita. Kayak saya bahasin Abu Bakar dibuat Nabi itu dia berkira lubang di kepala Abu Bakar lawan tangan. Hari cukup lagi lawan tangan lawan betis. Kalah digigit nyari kalah supaya Nabi jangan sakit karena jauh supaya jangan ganggu lawan Nabi masuk pada hulu sini. Biarlah supaya ada yang membahayakan sini dulu nang sakit ada Nabi sok pulang sini lubang-lubang di tapali sini lawan tangan sini lawan betis sini. Ada yang mengatakan sini titik punya mata anu Nabi ini hanya kesakitan diikutnya ular sampai bapak nampak di sini di Nabi apa kamu menggigit kulon banyak ular dalam ini ketika mata bapak di sini dijawab disentuh dicapai oleh Nabi kakek hanya jauh ular itu sidin mau menghalang-halangi ulun hendak benar betapa Nabi akhir zaman itu beratus tahun hendak betapa Nabi akhir zaman itu ternyata dihalang-halangi baik ulun gigit supaya ulun kau melihat sidin dia hendak melihat Nabi tidak dibangga dari Nabi ada lagi lo Nabi nabinya sudah
meninggalkan kita, pian disayangi Allah Ta'ala mau melihat Nabi mimpi gaya Allah lah. Cuma yang penting kita di akhir hidup kita ini pada akan lawan jiwa kita, lawan diri kita nih. Aku ini bukan penghuni dunia, diri ini tak. Kita di sisa umur memperjuangkan, mau diperjuangkan oleh Nabi. Kayak ini nanti kita mempertahankan yang diperjuangkan Nabi. Kamu kita kadang tulakan ke majelis taklim siapa lagi itu kita harapkan. Maka minatnya nama sekarang ini udah ampun aja, yang lain pada majelis taklim untuk hadir sekian jam ampun aja. Nah ada majelis taklim tuh nah sekian jam ampun aja. Bila majelis taklim sejam berdekatan, yalah. Nah hati-hati pada minat kita tenang, keinginan kita tenang. Apabila lain, berarti majelis kadang 7, ya kan? Minat antara lain mengubillah mentari. Nah jadi banyak nih. Nah, jadi apabila ingat dalam neraka itu Allah Ta'ala yang marah, Allah Ta'ala saling murka, orang yang berbuat maksiat apa kita menggawi. Nah jadi dengan ada ilmu ini kita tahu sudah minta berharap kalau Allah Ta'ala berlindung dengan Allah daripada murkanya Allah, daripada siksanya Allah Ta'ala. Masarnya ilmunya tadi ada. Nah, bila kita tahu ingat 63 tadi, ingat kesudahan gigiknya, kotornya, aibnya, ingat bersangatan azabnya Allah Ta'ala, ingat lemahnya kita, ada punya kemampuan kita melawan azab Allah Ta'ala, insya Allah akan menjadi tobat nasuha. Makanya dikatakan orang tuh andainya orang celaka karena nisyan dunubil maudiyah, melupakan dosa yang telah berliwat. Jadi kau aja diingatkan tadi menggawi dosa dikatakan yang ada menggawi lagi semalam menggawi dosa juga, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang dijabai, yang diambil, yang diangkat, dosa digawi nih. Katakan yang gawi lagi, amun dilupakan, nah itulah celaka orang tua ini. Kenapa? Karena dosa itu di sisi Allah masih dijaga, masih dipelihara. Tulisan pencatatnya tadi tenang. Kiraman katibin. Tahu tak? Mengetahui apa yang kita gawi. Jadi jangan kita kada ingat dosa antara lewat, tapi kalau Allah sudah kita sudah tobat dilupakan oleh Allah Ta'ala, ayo hilang ini kan. Cuman yang paling berbahaya melupakan menggawi dosa di tanah itu alamat celaka. Akhirnya gawi pulang, besok gawi pulang sampai mati. Alhamdulillah. Dan melupakan pulang mengingat kebaikan yang telah lewat. Itu mengingat kebaikan yang telah lewat di antara menyebabkan celaka ini. Kenapa kan ada apa lagi menggawi kebaikan? Pokoknya banyak yang bentuk situ dah. Jadi mengingat kebaikan yang telah lewat itu membahayakan, menyebabkan orang tercelaka enak. Sebanyak untuk puasa sunat lagi. Sebanyak sudah sembahyang, lalu sembahyang sunat lagi. Sebanyak sudah wakaf, lalu wakaf lagi. Jadi menyebut adalah kebaikan yang telah itu bahayanya mencelakakan orang lain. Karena apa? Karena kalian tahu ditarimakah atau ditolak kebaikan yang ia lakukan itu. Ya. Kebaikan yang dilakukan itu ditarimakah, kubilankah, urudankah? Nah, hati-hati benar. Kebaikan yang jujur kita gawe kebaikan yang mata nih Pak, menjaga kebaikan supaya jangan hilang sulit tak. Maya mengaji lah Pak, sudah beramal lah Pak, menjaga amal supaya jangan rusak apa juga. Dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala.
Dan orang pernah celaka bertahan kita nih, saya katakan memandangnya seseorang kepada orang yang lebih tinggi urusan dunia. Nah, memandang orang yang tertinggi urusan dunia itu celaka tuh yang kita sebelah itu kalau pulang benar tak jawab lah orang duit halal sudah karuan orang tukar motor anda cobain motor itu tanda orang celaka lainnya memandang kepada orang yang lebih di atas urusan dunia. Nah, celaka orang itu pulang memandang orang yang lebih di bawah urusan agama. Ada yang jawab kayak ini aja, juga. Karena aja lu jawab ada mengaji, lalu ada mengaji, nanti macam celaka tuh ada. Malam tuh, kuring-kuring nak kawan bawa dia, ada istirahat baiknya, apa yang lain. Orang itu bila istirahat baik pada lagi di baik. Yang saya anak-anak itu datang, lu minta nasihat kamu sekian kayak kau dina, nah itu jangan di baik. Ya udah nasihat bapak sama dulu deh. Nah istirahat baiknya, kayak biar negara lu aja kawin aja orang sudah gue jadi kawin. Ada aja mau beri jauh baik, mau beri bilang apa motor beli jadi jurinya, mau paspor dah, berangkat ngaji ke Mekah. Pada nambah motor, apa dia baik minta siap dia. Baju sini dulu dengan nambah ada apa-apa. Nah baju sini nama dulu nama anjir dengan nambah. Baju sini nggak punya ngaji di sini gitu. Ada jadi, alhamdulillah berkat menerima nasihat Abah Mukhtar. Harus ngaji dipakai sampai tamat. Diangkat jadi guru, alhamdulillah pulang sampai ke sini. Jangan ulun dari masih ulun sini tuh kayak mana sih ulun bebas. Anak-anak ini jarang kaitannya, abahnya dikirim lawan mamanya. Abah lo namanya lebih jauh deh. Ditahan lagi jangan ulun mengaji dulu jadi bawa dulu ya. Bawa aja loh. Abahnya ada takut. Anak-anak biar terbelah api. Jangan gue apa sakit bener kepala gue. Jangan gue banyak surprise perayaan. Dia udah belum apa-apa orang. Nah kembali kita Allah tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang yang beriman, pasti kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi seakan-akan aku nyetor menerima ketika mudah. Tuhan menyuruh tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tobat ya Allah Subhanahu wa taala wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, pasti kalian menjadi orang yang beruntung. Makanya bila ada orang yang terlibat daripada dosa itu diaipakan lagi. Ya sudah tobat benar diaipakan lagi. Sadis pada itu menggawe dosa. Makanya kita min alamatil maqti bidatul waqti Imam Syafi'i. Alamat sunah dimurkai oleh Allah Ta'ala menyia-nyiakan waktu. Biar ini masih ada kesempatan ada duduk di majlis taklim, ada duduk di majlis taklim sampai mati di umur menghidupkan mati. Kalau kira kada, masjid kada, majlis kada menghidupkan mati biar tumin alamil mati tidak waktu Imam Syafi'i. Alamat bukti orang itu dimurkai Tuhan menyia-nyiakan waktu. Kakak-kakak ini pilihnya mengaji, ada kebujuran 5-6 tahun gak ada alim. Sekarang kebujuran itu gimana? Namun kebujuran aja khairul jalisin di zaman Alkitab. Di mana aja duduk kitab diikuti 4 tahun gitu.
ngulik sudah saya dapat awalnya dipakai dah. Asal jangan berlepasan kitab. Ini lepas kitab HP. Ada kabar tapi ada yang dapat harus muncul. Karena anak-anak itu burungan hayam betulnya, burungan yang arif tuh. Hanya di situ berkenaan. Itulah anak kambingnya, tapi hayam pulangnya. Man adnaba wa huwa yadham fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yadham. Siapa menggawi dosa dan kesalahannya tersenyum. Oleh itu orang-orang sudah ditakdir atau maksiat kudeling ulun wa yasarun li waqul kalah. Orang mudah dengan apa yang diciptakan oleh Allah Taala. Menggawi dosa dengan senyuman manis. Bininya ada, lakinya ada. Mereka sampai kita dijeblay kita. Nyaman aja besok duduk meja payah asam yang di luar ada dalam masuk. Mbah ma'at nabawa wa yadham. Siapa nama gawe dosa wal halnya tersenyum tertawakinya dengan senyuman manis fa innallaha yudkhilu an-nar. Allah memasukkan kain lawan ulang ke dalam neraka wa huwa yabki wal halnya menangis kita. Nah mudah-mudahan Tuhan masih maksiat. Tuh menggawe dosa dengan ketawa. Yadham itu tersenyumkah dengan senyuman yang manis menawarkan dan digawe dosa. Wah yang ingin bilang nangis kita. Berbuat ada ulang. Man Allah wa yafki. Siapa yang taat Allah wal halinya menangis fa inna Allah yudkhilul jannah wa huwa yadham. Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga wal halinya dengan senyuman manis gitu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca semuanya pinjam bakal